हरिओम फ्रेंड्स ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। आज विषय रही तुला राशि वर्सेस कुंभ राशि अर्थात तुला राशि कि कुंभ राशि क्यों राशि सबुठ अधिक शक्तिशाली, क्यों राशि अधिक भाग्यवान एवं क्यों राशि जीवन में शीघ्र ही उन्नति करते। तो आप तुला राशि व्यक्ति होता कि कुंभ राशि, यह भिडटी आपण तो आपको अनुरोध कि भिडटी को निश्चित रूप शेष पर्यटन देखूँ और भिडटी को लाइक करूँ। यह भिडटे आम तुला राशि व्यक्ति और कुंभ राशि व्यक्ति उभयंकर गुण, स्वभाव, भविष्यत एवं एम जीवन में केवे खुशी आसी थाए सबकि जापर भिडियो मध्यम। तो भिडियो को निश्चित रूपे शेष पर्यटन देखूँ। तो प्रथम आसुन जाना तुला राशि विषय में। देखो चित्र नक्षत्र तृतीय और चतुर्थ पाद, स्वाति और विशाख नक्षत्र प्रथम तीनोटी पादर जन्मलाभ कर व्यक्तिर तुला राशि अटे। आपण नामर प्रथम अक्षरटी र, रा, बी, रे, रो, रई, रौ, त, ती, तु, ते यही अक्षर मध्य गोटे राशि संकेत एक तुलदंड। यही राशिजात व्यक्ति अनेक गुण में पारदर्शिता अटंती। सर्वजन प्रिय, मधुरभाषी, बहुमुखी, परिश्रमी, बुद्धिवंत, कौशली, कला विद्या और संगीत प्रिय, राजनीतिज्ञ, न्याय विचारवंत, मानी, धार्मिक, कृपण, लोभासक्त, क्रोधी, आमिष प्रिय, भ्रमण प्रिय, जिदखोर स्वभावी, आशावादी, साहित्य प्रेमी, मनुष्य, देवता, ब्राह्मण और साधुजनकर पूजार तत्पर, धर्मकर्म और यज्ञांतिर रुचि, कुपित स्वभाव, बदखर्ची, उपाधि विशिष्ट, वाणिज्य कुशली, बंधुवर्ग उपकारी, निजर प्रभृत विकास पर चेष्टित अटंती और निजक सर्वदा उन्नत करने विभिन्न प्रकार प्रयास करते। यह राशि रजगुणर प्रतीक अटे। शुक्र ग्रह यह राशि अधिपति अटंती। तो आसन जाना कि आपंकर स्वास्थ्य किपर रही है। आपण प्रायतः सुदृश्य चेहरा संपन्न व्यक्ति, क्षीणकाय, दीर्घनाशा, विस्तृत कपाल, बलिष्ठ मांसपेशी युक्त, तीक्ष्ण मेधा संपन्न अटंती। यही राशिजात व्यक्तिर अंगरे किछि खुण देखा संभावना थाए। आपणकर अन्य अपेक्षा रोग प्रतिरोधक शक्ति अल्प कम थिबार जणा जाए और रोग दुर्बलता अनेक समय देखा दिए। तो ये जाना कि आपणकर स्वभाव किपर रही है। आपण जड़े न्यायपरायण व्यक्ति, अन्याय विरुद्ध में लड़ाई आप जशवीर, जटिल समस्या को धैर्यर सह मुकाबला करिपारंती। गुरुजन, देवता और ब्राह्मण को सम्मान करती। सुंदर सुंदर पोशाक पिंधिबाकू आग्रही। आपण जड़े भ्रमण प्रिय, उपस्थित बुद्धि अति प्रखर, नुआ नुआ कथा मान आप सर्वदा चिंता करिथांती। आपण आपणकर बंधुजन निकट में प्रियपात्र हेउतिले ही अनेक समय समालोचित हुअन्ती। भाई और भौणी मैंने आपण संपूर्ण भरोसा रखि न थांती। स्त्री प्रति बा स्वामी प्रति मात्राधिक दुर्बलता आपणकर थाए। अन्याय सहिबा आपण निमंते एक विराट अपराध। बेले बेले निशाशक्त होई निजक निजे नष्ट करिपारंती। आपण निशाशक्त अवस्था थिबा बेले लोके आपण को घृणा करती और समाज रे एथिपई आपणकर सम्मानहानि हो जाए। तो एही राशिर व्यक्ति को आपण को सर्वथा निशा ठारू संपूर्ण भाव में दूरे रहिबार अछि। प्रेमिक व प्रेमिका द्वारा अपमानित होई मानसिक रोग देखाଯିबार संभावना रही। लव लाइफ रे प्रायतः सफलता पाई न थांती। तो एबेठू हुशियार रहंतु, नचेत किछि मानसिक चिंतार आप घेरी होई रहिबे। अर्थनैतिक समस्या और उच्चाभिलाष कौन व्याघात सृष्टि हेले मानसिक अशांति आपंकर बढ़ी जाए। निजर समस्या को निजे तर्जमा कले आप शांति पाइपर। छोट छोट कथा को आपण बड़ करी भावी दुश्चिंतार पड़ जाती और यही दुश्चिंतार दूरे रही आप निशाशक्त न हो सुख निद्रा किसी समय शोई जातु, आपण शांति पाइपर। एमाने बहुत जुक्तिवादी और तर्कवीर अटंती। प्रत्येक कथार जुक्ति कर दाम्पत्य जीवन में सामान्य व्याघात देखा दिए। छोटिया छोटिया कथार जुक्ति कर बसती। सुंदर पोशाक, प्रसाधन सामग्री, भ्रमण इत्यादि को एमाने भल पाती। लव लाइफ व्यापार रे एमाने धोखा खाई थांती। आपण रूपर पूजारी अटंती। एवं आसुन जानिबा कि आपणकर जीवन साथी किपरि होइथांती। एही राशिर पुरुष और नारी माने साधारणतः प्रभुत्व विस्तार करने को चाहती। निजर अहंभाव जो जीवनसाथी मध्य मनोमालिन्य घटी थाए। एतद्व्यतीत जदि उपयुक्त जीवनसाथी मिल जाती ताहले दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखप्रद हो जाए। यही राशिजात व्यक्ति को मिथुन और कुंभ राशिजात जीवनसाथी एकांत प्रयोजन। जदि यही राशि आप विवाह करथांती तो आपणकर जीवन निश्चय ही सुखमय होता है। यही राशिर पुरुष माने तांकर जीवनसाथी प्रति अति निर्दय होवर अनेक क्षेत्र में देखा दिए। एमाने तांकर जीवनसाथी को पोइल ठार आहरी हीन भाव में देखिबार अनेक दृष्टांत रही। केतेक पुरुष जीवनसाथी द्वारा कंडे हो नाचबार
ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଜୀବନସାଥୀର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ଦେବତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ସେବା ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଦେଖାଦିଏ। ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ଯେତେ ସ୍ନେହପରାୟଣ ହେଲେ ବି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଓ ସଂସ୍କାର ବିରୋଧୀ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟକୁ ଖୋଜି ବସିଥାନ୍ତି। ପରିବାରର ମତ ଗୋଟେ ପଟେ ଥିବାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜର ଅହମିକାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବୁଝାମଣାରେ ଚାଲିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ହସି ଉଠିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା କିପରି ରହିଥାଏ। ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ଅତି ଭଦ୍ର, ଶିଷ୍ଟ, ସୌଜନ୍ୟଶୀଳ ଓ ହୃଦୟବାନ। ଆପଣ ସମାଜରେ ସବୁଠାରେ ଆଦରଣୀୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବଚନ ମଧୁର, ତିଳକ ସରୁ, ପରକୁ ଆପଣାର କରି ଚଳିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବାସ୍ତବବାଦୀ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଲମନ୍ଦର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଆଚରଣରେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ନୀରବ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାରେ ଏମାନେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ଏକାକୀ କାହା ସହିତ ବି ଶତ୍ରୁତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଶୁଭ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର, ବୁଧବାର ଓ ଶନିବାର। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6। ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ରୂପା। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରତ୍ନ ହେଉଛି ହୀରା, ମୂଳ ପାଶପର୍ଣ୍ଣ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା, ନୀଳ ଓ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇପାରେ। ତନ୍ତ୍ରମତେ କମଳା। ଅବତାର ପରଶୁରାମ ଓ ରାମ। ପ୍ରକାରାନ୍ତର ଦେବତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। ତ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସହଜରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, ଶତଭିକ୍ଷା ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ପୂର୍ବଭଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ହୋଇଥିବ। ଏମାନଙ୍କର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଗୁ, ଗେ, ଗୌ, ସ, ସି, ସୋ, ସେ, ଦା, ତେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଏହିସବୁ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଚାର କରାଯାଏ। ଏହାର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଏହି ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ତମଗୁଣର ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ସମାନ ଆପଣ ଗମ୍ଭୀର ଓ ପରୋପକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗର୍ବୀ, ରତିପ୍ରିୟ, କୃପଣ, ମାନି, ରାଜବଲ୍ଲଭ, ରୂପବନ୍ତ, ଖ୍ୟାତିନାମା, ଚକ୍ଷୁ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ, ଆମବାତ ଦେହୀ, ଅଳ୍ପ ପଣ୍ଡିତ, ଶୃଙ୍ଗାର ଭୋଗୀ, ତୁରୁତୁରିଆ ସ୍ୱଭାବୀ, କର୍କଶ ସ୍ୱଭାବ, ଲମ୍ପଟ ଓ ଆଜନ୍ମ ସୁଖୀ, ଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କଠାରେ ଭକ୍ତି, ଧନବନ୍ତ, କ୍ଷଣକୋପୀ, କ୍ରୂର ଓ ହିଂସ୍ରକ। ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରର ମହିଳାମାନେ କଳାକୁ ଧରିକରି ଗୃହ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଧୁରନ୍ଧର। ସ୍ଥୂଳ କପଳ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ବା ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ପୃଥୁଳ ଶରୀର, ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ, ବିଦ୍ୱାନ, କବି, ପଣ୍ଡିତ, ସୁଲେଖକ, ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି, ଗାନ୍ଧାର ବିଦ୍ୟାରେ ରତ, ଗୀତ ବାଦ୍ୟପ୍ରିୟ, କୌତୁକୀ, ମଧୁର ବଚନ, ଗାୟକ ଓ ଗାୟିକା, ବିପୁଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବହୁଳ ବ୍ୟୟ, ଯାଚି ଦିଅଇ, ତିନିଗୁଣ ନିୟଇ, ରାଜସେବା, ତେଜବନ୍ତ, ବାତ ପିତ୍ତ ଦେହୀ, ଶାକାହାରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ମଧୁରସରେ ପ୍ରୀତି, ପେଟବ୍ୟଥା, କାମତୁର, ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭ, ଚାଷରେ ମଧ୍ୟମ, ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର, ବିଷ୍ଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ସେବାକାରୀ, ପାପପୁଣ୍ୟ ବିଚାରକ, ଉତ୍ତମ ବୈଦ୍ୟ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ଗୃହ ବୈଦ୍ୟ ଓ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ। ଶତଭିକ୍ଷା ନକ୍ଷତ୍ରର ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖାନ୍ତି ଓ ମଧୁର କଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲାଇ ପାରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ପରବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଗଜକପାଳ, ହର୍ଷମୁଖ, ବିଦ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଚଞ୍ଚଳା, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, କୁଳଶ୍ରେଷ୍ଠ, କେଶ ଉତ୍ତମ, ଭାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ, ବହୁକୁଟୁମ୍ବୀ, ରାଜସେବକ, ବହୁ ବିଳାସୀ, କୃଷିକାରୀ, ବିଚାରକ, ଉଚ୍ଚମନା, ଭୋଜନପ୍ରିୟ, ବାଲ୍ୟକାଳେ ଦୁଃଖୀ, ଦାନ୍ତମାନ ବଡ଼ ବଡ଼, ଅଳ୍ପଦାତା ଓ ପୂର୍ବଭଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରର ମହିଳାମାନେ ଦେବତା ଭକ୍ତି ଉପାସନାରେ ବ୍ରତୀ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଏବେ ଜାଣିବା କି କୁମ୍ଭରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଚେହେରାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି, କର୍କଶ କଣ୍ଠ, ରୂପବନ୍ତ କର୍ଣ୍ଣ, ସୁନ୍ଦର ଚକ୍ଷୁ, ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ, ଦୀର୍ଘ ଗ୍ରୀବା, ପ୍ରଶସ୍ତ ପୃଷ୍ଠଦେଶ ଓ ଦୀର୍ଘ ଚରଣ, ଉରୁପୃଷ୍ଠ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନ୍ତ, ଖର, ଲୋମସ, ଜଘନ କଟି ଓ ଉଦରାଙ୍ଗର ସ୍ଥୂଳତା। ଏମାନଙ୍କଠାରେ ଯୁବକ ସୁଲଭତ୍ୱ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଦିଏ। କେଶଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଲୋଭନୀୟ, ଲୋମଦେହୀ, ଜାଇମନ୍ଦା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କଳାଜିଆ ଏମାନଙ୍କଠାରେ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଉକ୍ତ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆମବାତ, ରକ୍ତ ଅପରିଷ୍କାର ଜନିତ ରୋଗ, ସ୍ନାୟୁବିକ ଦୁର୍ବଳତା, ବାୟୁଦୋଷ, ମଧୁମେହ, କାମଳ, ରକ୍ତଚାପ, ପକ୍ଷାଘାତ, ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତ,
ମାନସିକ ରୋଗ, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଅମ୍ଳବ୍ୟାଧି, ଗନେରିଆ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ପେଟଜନିତ ରୋଗ, ପାକସ୍ଥଳୀ ଓ ଅନ୍ତର୍ନାଳୀଜନିତ ରୋଗ, ମୂତ୍ରାଶୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁଖାଦ୍ୟ ଓ ସଂଯମ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି କୁମ୍ଭରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ଚତୁର, ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ, ଧୈର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ, କ୍ଷଣକୋପୀ, କାମତୁର, କ୍ରୂର ଓ ହିଂସ୍ରକ, ବ୍ୟବହାରରେ କୌଶଳୀ, ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ, ସାହିତ୍ୟ, ଧର୍ମଦର୍ଶନ, ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର, କାବ୍ୟ, କବିତା, ଗାନ୍ଧାର ବିଦ୍ୟା, ସଙ୍ଗୀତରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଅନେକ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ ଓ କର୍ମବୀର ଅଟନ୍ତି। ସଂସ୍କାରବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥାଏ। ଦେଶପ୍ରେମୀ ଓ ସମାଜର ନିଷ୍ପେଷିତ, ଅବହେଳିତ, ଦଳିତ, ଖଟିକିଆ, ମଜୁରିଆ ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାର ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଗରିବ ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉଠେ। ଆପଣ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କି ଆପଣଙ୍କର ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅଧପତନ ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କଠାରେ ରହିଅଛି, ଏଣୁ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗରେ ଆସକ୍ତି, ପାଣିରେ ସର ପକାଇବାରେ ଏମାନେ ଧୁରନ୍ଧର, ପରିଣତ ବୟସରେ ପକ୍ଷପାତ ଓ ବାତରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଓ ଅର୍ଥାଭାବ ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ। ଅତି ଲୋଭରୁ ଏମାନେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପରନିନ୍ଦୁକ, ପାପାଚାରୀ ଓ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ସାଜିପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥପିପାସା, ଅସ୍ଥିରତା ଓ ପ୍ରେମିକ ଏମାନେ ସାଜିଥାନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ମାନସିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଆପଣ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମିଥ୍ୟା ମୋକଦ୍ଦମାରେ ପଡ଼ି ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଅସ୍ଥିର ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସମାଜରେ ନିନ୍ଦା ପାଇଥାନ୍ତି। ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଓ ତା ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫସର ଫାଟିଯାଏ। ନିଜର ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ବିଚକ୍ଷଣ ବୋଲି ଭାବିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଜୀବନଟାକୁ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟରେ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି ରହିଥାଏ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ନ ରହିଲେ ସେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ହିଁ କଷ୍ଟମୟ ହୋଇଯାଏ। ସର୍ବଦା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିପାରେ। ଉକ୍ତ ରାଶିଜାତ ପୁରୁଷ ସଦାସର୍ବଦା ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଥିବାରୁ ପାରିବାରିକ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ମିଥୁନ ଓ ତୁଳାରାଶିର ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିଥାନ୍ତି, ଏମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନସାଥୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୃଷ, ବିଚ୍ଛା ଓ ସିଂହ ରାଶିର ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ଅଶାନ୍ତିରେ ଘଟିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିଥାଏ। ଏହି ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାନ୍ତ, ସରଳ ଓ ସେବାକାରୀ ଓ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି। ପରିବାରର ଭାର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ମାନବ ସେବା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ବୋଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଓ ବିପ୍ଳବୀ ଓ କର୍ମବୀର ତଥା ତର୍କବୀର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ନବାନୁରାଗ, ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ଉନ୍ମେଷର କଥାଗୁଡ଼ିକ ମନରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ। ପିତା, ମାତା, ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କର ସ୍ନେହମୟ ବନ୍ଧନରେ ପ୍ରାଣମନ ଆପଣଙ୍କର ଛଟପଟ ହୁଏ। ମନ ବୈରାଗ୍ୟର ନିଶାରେ ପାଗଳ ଭଳି ହୋଇ ସେ ଚାହେଁ ସଂସାର ରୂପୀ ଶିକୁଳି କାଟିଦେଇ ସେ କିପରି ମୁକ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟାକୁଳ ସମୟରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମନେ ପକାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଶୁଭ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ ହେଉଛି ଶନିବାର। ଶନିବାର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ବିଚାର କରାଯାଏ ଓ ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 1 ଓ 0 ସଂଖ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାତୁ ଶିଶକ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରତ୍ନ ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳ ବା ନୀଳ ଅଥବା ଗୋମେଦ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚେରମୂଳ ବାଡ଼ି ଅଁଳା, ଶୁଭ ବର୍ଣ୍ଣ କଳା, ନୀଳ, ଧୂସର ଓ ବାଇଗଣୀ। ଏହିସବୁ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଆପଣଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶନି। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ। ତନ୍ତ୍ରମତେ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ, ପ୍ରକାରାନ୍ତର ଦେବତା କାଳ ଓ ଅବତାର କୁର୍ମ ବା ବରାହ। ତ ଆପଣ କୁର୍ମ ବା ବରାହ ଅବତାରଙ୍କୁ ପୂଜିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ ଏବଂ କୁମ୍ଭରାଶିର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଶନି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ତୁଳାରାଶି ଭର୍ସେସ୍ କୁମ୍ଭରାଶି। ତ ଆପଣ କେଉଁ ରାଶିଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ରାଶି ତାହା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବିଶେଷ ରାଶି ପାଇଁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।